Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th classes Digital Virtual Learning Bangaru Palim Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhanasekaran. Director Drive Sri Lata. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I am teaching English subject. Before the classes 2, we have completed our 4 lessons in our 9th class CBSE syllabus. Let's go our 5th lesson, the snake and the mirror. In this lesson, already we have in the last year in the state board syllabus. And this lesson is the first lesson in the 9th class syllabus. Let's see our CBSE syllabus, our 5th lesson, the snake and the mirror. So, first of all, we want to know what is meant by the snake and the mirror. The snake, already we know what is meant by snake, and mirror also we know. But what is the joining of these two words? The snake and the mirror. So let's see our before you read. They gave, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? What do you think it sees? So, do you like to look at? They mention here, do you like to look at yourself in the mirror? నీకు ఇష్టమేనా మిర్రర్ లో చూడడం? అంటే నీ ఫేస్ ని నువ్వు మిర్రర్ లో చూసుకున్నట్లు ఎప్పుడైనా చూస్తున్నావా? ఎప్పుడైనా అద్దంలో చూసుకుంటున్నావా? అలాగే what do you think about a such times? అప్పుడు ఎలా ఏమనుకుంటావు? సపోజ్ మిర్రర్ లోకి నువ్వు చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఏమని ఫీల్ అవుతావు? have you ever seen a dog? సపోజ్ నేను ఎప్పుడైతే చూడలేదు ఒక డాగ్ ఆర్ క్యాట్ ఆర్ బర్డ్, ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అనిమల్స్ ఎప్పుడైనా కూడా దే లుక్ ఇన్ టు ద మిర్రర్. సపోజ్ మిర్రర్ లోకి చూసినట్లయితే, ఎప్పుడైనా మిర్రర్ లోకి చూసినట్లయితే అవి ఎలా ఫీల్ అవుతాయి? వాట్ డూ యూ థింక్ ఇట్ సేస్? ఎప్పుడైనా డాగ్, క్యాట్ ఆర్ బర్డ్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ద బర్డ్, దే సింగ్ ఇన్ టు ద మిర్రర్. అవి లుక్ ఇన్ టు ద మిర్రర్. ఆ యొక్క మిర్రర్ లో చూసినప్పుడు నువ్వేం ఫీల్ అవుతావు, నువ్వేం థింక్ చేస్తావు అనేసి ఇక్కడ అడగడం అనేది జరిగింది. Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. A snake and a mirror. So it is a humorous story. Already they mentioned that it is a humorous story. So let's see our first one. Has a snake ever collided itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. So here they are asking one of the questions. What is the type of question is see? Has. They are asking starting itself one of the question. Has a snake ever collided? Collide is nothing but చుట్టుకోవడం. అంటే ఆల్మోస్ట్ గా ఇలా మనల్ని చుట్టుకుంటే దాన్ని కొలైడ్ అంటాము. ఇట్ సెల్ఫ్ రౌండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. నీ యొక్క బాడీలో ఏ పార్ట్ నైనా నీ యొక్క స్నేక్ అనేది ఇలా చుట్టుకుని నీకు ఎప్పుడైనా తెలుసా? ఏ ఫుల్ బ్లడెడ్ కోబ్రా. ఏదంటే ఏ ఫుల్ బ్లడెడ్ కోబ్రా. సో ఆల్ ఆఫ్ us fell silent. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వేరే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈ స్టోరీ చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఆల్ ఆఫ్ us fell silent. అతను ఆ విషయం చెప్తుంటే మేమందరూ కూడా ఏమైపోయాము? చాలా సైలెంట్ గా ఉండిపోయాము. The question came from the homeopath. Homeopath is nothing but doctor. Homeopath is nothing but what? Doctor. The topic came up when we were discussing snakes. ఆ టాపిక్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మేము ఎప్పుడైతే స్నేక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో అప్పుడు ఆ టాపిక్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది. We listen attentively. Attentively means concentrating and concentrating everything. Attentively means nothing but concentrating. So concentrating has a doctor continued with his tale. Tale is nothing but story. Tale is nothing but what? Story. అలా మేము కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి వింటున్నప్పుడు అతను ఆ స్టోరీని చెప్పడం అనేది స్టార్ట్ చేశాడు. So it was a hot summer night. He mentioned what? It was a hot summer night. About 10 o'clock. How much? 10 o'clock. అంటే అదొక హాట్ సమ్మర్ నైట్ అండి. అప్పుడు ఆ టైం ఎప్పుడు? 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. ఆ టైం 10 o'clock అయింది. I had my meal అంటే నేను నా ఫుడ్ తీసుకున్నాను ఎక్కడ? రెస్టారెంట్ లో. అండ్ I returned to my room. ఎక్కడికి రిటర్న్ అవుతున్నారు? while I am returned to my room. నేను రిటర్న్ అయిపోతున్నాను, మా ఇంటికి వెళ్తున్నాను. I heard a noise from above as I opened the door. Noise అంటే శబ్దం.
హెర్డ్ అంటే వినడం. నేను ఒక శబ్దాన్ని విన్నాను. ఐ ఓపెన్ ద డోర్. నేను ఎప్పుడైతే డోర్ ఓపెన్ చేశానో రూమ్ డోర్ ని, అప్పుడు ఒక శబ్దాన్ని నేను గట్టిగా విన్నాను. ద సౌండ్ వాజ్ ఎ ఫెమిలియర్ వన్. ఫెమిలియర్ అంటే బాగా తెలిసిన. ఫెమిలియర్ వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాగా తెలిసిన. వన్ కుడ్ సే దట్ ద రాట్స్ అండ్ ఐ షేర్డ్ ద రూమ్. అక్కడున్న నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఆ శబ్దం ఏంటంటే, నేను నాతో పాటు రాట్స్ అంటే ఎలుకలు, నాతో పాటు ఎలుకలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయనేసి అతను చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఐ టుక్ అవుట్ మై బాక్స్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ అండ్ లైటెడ్ ద కిరోసిన్ ల్యాంప్ ఆన్ ద టేబుల్. ఐ టుక్ అవుట్ అంటే నేను తీసుకున్నాను. ఏం తీసుకున్నాను? హ్యాస్ మై బాక్స్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ అంటే బాక్స్ లో ఉన్న మ్యాచ్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని తీసి లైటెడ్ అంటే నేను వెలిగించాను. ఆ కిరోసిన్ ల్యాంప్ ని ఆ టేబుల్ మీద పెట్టి వెలిగించడం అనేది జరిగింది. ద హౌస్ వాజ్ నాట్ electrified. What is reason to he lightened the matchstick? He lightened the matchstick because not electrified. Power is not there. అంటే అక్కడ కరెంట్ అనేది లేదు. సో it was a small rented room. ఏంటి అక్కడ నేను ఉంటున్న ప్లేస్ ఏంటి? స్మాల్ రెంటెడ్ రూమ్. I had just set up medical practice and my earnings were merg. Merg is small in quantity. Merg అంటే చాలా తక్కువ. నేను ఈ రూమ్ లో ఉంటూ ఏం చేస్తున్నా? మెడికల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. అలాగే నా ఎర్నింగ్స్ అంటే నా సంపాదన చాలా తక్కువగా కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఐ హ్యాడ్ అబౌట్ 60 రూపీస్ ఇన్ మై సూట్ కేస్. ఎంత ఉంది నా సూట్ కేస్ లో? 60 రూపీస్ ఉండడం అనేది జరిగింది. అలాంగ్ విత్ సమ్ షర్ట్స్ అండ్ ధోతీస్. అలాగే ఆ సూట్ కేస్ లో ఏమేమి ఉంది చెప్పండి? సమ్ షర్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే కొన్ని ధోతీస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో పొసెస్డ్ వన్ సాలిటరీ. సాలిటరీ ఇస్ మీన్ నథింగ్ బట్ సింగిల్. Only one. Solitary is nothing but only one. And black coat which I was then wearing. నేను ఎప్పుడైతే దాన్ని వేసుకుంటున్నానో ఆ యొక్క ఓన్లీ బ్లాక్ కోట్, ధోతీ, షర్ట్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇంకా అక్కడ ఏం కానీ లేవు అనేసి అతను ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hang them up. సో ఇక్కడ అతను అంటున్నాడు ఏమి? I took off అంటే నేను రిమూవ్ చేశాను. నేను వేసుకున్న బ్లాక్ కోట్ ని ఇలా తీసి అక్కడ హ్యాంగ్ చేశాను. వైట్ షర్ట్ అండ్ నాట్ సో వైట్. అలాగే వైట్ షర్ట్ కూడా వేసుకున్నాను, దాన్ని కూడా తీసుకున్నాను. నాట్ సో వైట్ కూడా అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. అంత వైట్ గా అయితే లేదులేండి. అండ్ వెస్ట్ హ్యాంగ్ దమ్ అప్ అంటే ఇలా నేను హ్యాంగ్ చేశాను, అక్కడ పెట్టుకుని హ్యాంగ్ చేశాను. ఐ ఓపెన్ ద 2 windows ఇన్ ద రూమ్. ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళిన వెంటనే నేనేం చేశాను? 2 windows అక్కడ ఓపెన్ చేయడం అనేది చేశాను. ఇట్ వాజ్ అన్ అవుటర్ రూమ్ విత్ ఫేసింగ్ ద ఓపెన్ యార్డ్. ఇట్ వాజ్ ఓపెన్ అంటే నేను ఆ యొక్క హౌస్ కి ముందర ఏం చెప్తున్నాడు? అవుటర్ రూమ్ విత్ ఫేసింగ్ ఓపెన్ యార్డ్ అంటే బయట చూస్తే వరండా లాగే ప్లేస్ అనేది ఉంది ఆ రూమ్ లో. సో ఇట్ హ్యాడ్ టైటిల్ రూఫ్ అండ్ విత్ లాంగ్ సపోర్టింగ్ గ్యాబెల్స్. అంటే ఇక్కడ బయట చూడండి, ఇట్స్ లైక్ ఏ వరండా. దీన్ని గ్యాబెల్ అనేసి మెన్షన్ చేస్తాము. అక్కడ పైన రూఫ్ అయితే లేదు, ఇక్కడ ముందర వరండా లాగా ఇలా కొంచెం వంచి ఉండడం అనేది జరిగింది. అండ్ బీమ్ ఓవర్ ద వాల్ దేర్ వాజ్ నో సీలింగ్. పైన అలాగే సీలింగ్ కూడా లేదని చెప్తున్నాడు. దేర్ వాజ్ ఏ రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ ఆఫ్ రాట్స్ టు అండ్ ఫ్రమ్ ద బీమ్. అలాగే ఈ యొక్క వెలుతురికి ఏమవుతుంది? రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ద అనదర్ ప్లేస్. మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ place to the another place. The traffic is nothing but moving one place to the another place. So I got up and went out to the veranda for a little air. ఇక్కడ చూడండి, ఇతను ఇంకోటి మెన్షన్ చేశాడు. I made my bed to pull it too close to the wall. నేను నా బెడ్ ని ఇలా తీసుకొని వచ్చి వాల్ కి దగ్గరగా పెట్టాను, అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను. I lay down but I could not sleep. ఇక్కడ I lay down అంటే నేను అక్కడ కూర్చున్నాను, బట్ పనుకున్నాను, బట్ I cannot sleep. నాకు అక్కడ నిద్ర అయితే అసలు రానే లేదు. I got up and went out to the veranda for a little air. నేను పైకి లేచి నాకు ఎయిర్ కావాలనేసి కొంచెం ముందరికి వెళ్ళిన వెంటనే లిటిల్ ఎయిర్ అంటే కొంచెం ఎయిర్ కోసం. బట్ ద విండ్ గాడ్ సీమ్ టు బి హావ్ టేకెన్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్ అంటే ఆ యొక్క విండ్, ఆ గాలి వచ్చేలోగా టైం అనేది అయిపోతుంది, బట్ ఆ గాలి అయితే అక్కడికి నా దగ్గరికి రావడమే లేదు అనేసి ఇక్కడ అతను మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పిన దాంట్లో అబౌట్ హీజ్ రూమ్ అండ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రూమ్ ఆల్రెడీ I said. So if you have any doubts, please comment us. Thank you all and all.